یہ بھی ہے if Islam is for all the times to come and if Quran is for all the times, تو کیا خدا کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگے سوسائٹی چینج ہو رہی ہے تو ہم ایک فلیکسیبل چیز دیں جو آگے بھی اڈاپٹ ہو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ چکے ہیں اب فریڈم آف ریلیجن از اے یونیورسل کانسیپٹ. آپ کس چیز میں بلیو کرتے ہیں اس پہ حکومت یا کسی دوسرے ادارے کا کوئی اجارہ داری یا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کسی چیز سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو پورا حق آپ اتفاق مت رکھیے، یا اگر آپ کسی چیز پر کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اگر آپ تمیز کے دائرے میں کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. سماج میں رہنے والوں کی سوچ ایک جیسی ہو تو ہم اس کو انٹلیکچوئل بینکرپسی بھی کہہ سکتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کو ہم اسلاموفوبیا بھی کہتے ہیں. اگر ناک والی ہیٹ مسلمانوں کے لیے کچھ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور اس سوچ کے پیچھے ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. ان کے لیے ان کے پاس مختلف ہتھیار ہے، جیسے وہ اسلام کی کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اس مسئلے پر جیسے اپوسٹسی کے مسئلے پر، ارتداد کے مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں، یا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے وہ تشدد سکھاتا ہے. اسلام کی بیسک کتابوں جیسے قرآن اور حدیث ہمیں تشدد سکھاتی ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے. آج اس مسئلے پر ہم بات کریں گے وادی کے ایک ہونہار اسکالر سے جن کا نام مشتاق الحق احمد سکندر ہے، جو سری نگر کے رہنے والے ہیں. کشمیر کے ایک نامور قلمکار اور سماجی کارکن ہیں. انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے اور ایم فل کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. ان کی فکر اور تحقیقی سرگرمیاں ادب، سیاست، فکر اور سماجی خدمت جیسے مختلف میدانوں میں پھیلی ہوئی ہے. ان کے مضامین، کتابی تبصرے اور فکری مقالات ملک کے ممتاز اخبار و رسائل اور آن لائن پلیٹ فارمز پہ باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں. وہ اکثر مذہب، سیاست، دہشت گردی، تنازع کے حل اور اسلامی تحریکوں پر علمی مقالات پیش کرتے ہیں. مشتاق صاحب بین المذاہب اور بین المسالک گفتگو کے شوقین ہیں اور ان اجلاسوں میں شوق سے شرکت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسانس اندر چھ تعصب آسان، کن سات چھ تعصب آسان انٹرنزک، کن سات چھ تعصب آسان انڈیوسڈ. ہم بات کریں گے آج اسلاموفوبیا کی. چھ کیا اسلاموفوبیا؟ ہوسٹیلٹی، فیئر، پریجوڈس زن مسلمانن خلاف چھ لوکن مز پید گومت سمپلی بیکاز دے آر مسلمز وداؤٹ نوئنگ واٹ ایکچولی از ریٹن ان دیئر ڈاکٹرینز، یا ان کی جو اسکرپچرس ہیں ان میں کیا لکھا گیا ہے. کچھ لوگ تو اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ہسا ٹیرر پھہلاوان، دہشت گردی ہند مذہب. تو یم چیز، یم ڈائریکشنز ہسا ڈائریکٹلی اس ملان فرام دیئر سیکریڈ بکس. اگر تمو ڈائریکٹ آسان کس مسلم سکالرس ست ات کت پہ وضاحت کرمز کی، تو آج زانو اس یہ چیز مشتاق صاحبس نش یم زن اس وادی ہند نوجوان سکالر یمن واریہن چیزن پہ عبور، یہ بہت کچھ پڑھتے ہیں. یہند انٹروڈکشن دیت میں ویڈیو کس گۄڈنکسے حصس مز. تو بہ پرژھ یمن یہ سوال کیا گو مشتاق صاحب یہ اسلاموفوبیا، امہ سا فائدہ کن، یم اخ انڈسٹری ہش بنیمت، تو کیا ریزن ہے اس کا؟ شکریہ عرفان صاحب مجھے بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. تو زور کت کرو اس. دیکھیے اسلاموفوبیا کا جہاں تک تعلق ہے، اسلاموفوبیا ایز اے نیریٹو ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد زیادہ پھیل گیا. لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ ہی جو کفار مکہ نے وہاں پر ان کے خلاف، ان کو کذاب کہا گیا، ان کو جو ہے فالس پروفٹ کہا گیا. تو یہ سب سے پہلی انڈیکیشنز تھی کہ کہیں نہ کہیں ان کو ڈر لگ رہا تھا ڈفرینٹ چیزوں سے. تو یہی فوبیا جو ہے اس کو آپ اسلاموفوبیا کہہ سکتے ہیں. لیکن نیریٹو کی صورت میں جب ہم اکیڈمیکلی اس کو دیکھیں گے تو میں اس کے روٹس دیکھتا ہوں کہ جو ہی کولڈ وار ختم ہوا اور اس کے بعد USSR بالکنائز ہو گیا، اور US کیپٹلزم کو زندہ رہنے کے لیے ایک اینیمی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم اسی دور میں دیکھتے ہیں کہ گلف وار فرسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو گلف وار فرسٹ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اورینٹلسٹ ہے برنارڈ لوئس، تو وہ ایک جو ہے پیپر لکھتے ہیں دا روٹس آف مسلم ریج. اچھا. تو اس میں وہ سب سے پہلے ایک لائن لکھتے ہیں کلیش آف سولیزیشن. تو کلیش آف سولیزیشن کا جو ہے ڈسکورس اس پیپر سے لے کر سیمول ہنٹنگٹن نے پھر اس کو اٹھایا اور بڑا کیا. اور 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پورا ایک نیریٹو بنایا گیا کہ اسلاموفوبیا جو ہے
اسلام سے ہم کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ سویلائزیشنل گولز جو اس کے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور ویسٹ جن گولز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کرٹیک بھی ہوا تھرو پیپل لائک یا جن کو ایڈورڈ سعید کہتے ہیں، جن نے اورینٹلزم پہ آلریڈی کام کیا تھا اور دکھایا تھا. آلدو انہوں نے اس کو نام اسلاموفوبیا نہیں دیا تھا، اورینٹلزم کا نام دیا تھا. ان کی کتاب ہے اورینٹلزم اور کلچر اینڈ امپیریلزم. اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے پریجوڈس کے طریقے سے اسلام کو پڑھا گیا یورپین اسکالرس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے بہت سارے بائسز جو آ گئے وہ اکیڈمکس میں بھی آ گئے. اور آہستہ آہستہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں 9/11 کے بعد جو پورا جس کو آپ پاپولر کلچر کہتے ہیں جو میڈیا کے تھرو پھیلتا ہے، تو اس کے ذریعے بہت ساری اسٹیریوٹائپس بنائے گئے، چاہے وہ جو ہے آپ کے ناولز لکھے گئے، چاہے ڈراماز بنائے گئے. اور جس طریقے سے ایز اے مسلم کو پریزنٹ کیا گیا کہ سپوز اگر کسی شخص کی داڑھی ہے، اس کے ٹوپی لگائی ہے یا برقع لگا کہ کوئی عورت ہے، اس کا مینز ہے کہ یہ جو ہے اپریسڈ ہے، یہ جو ہے تنگ نظر ہے، اور ان کا کام جو ہے وائلنس کے ذریعے لوگوں میں ڈر پیدا کرنا ہے اور اس کے ذریعے اسلام کو پھیلانا ہے. مقصد یہی ہے ایکیڈمک ڈسکورس کا، اسلاموفوبیا یہی ہے کہ لوگوں میں اور خاص کر غیر مسلموں میں اس طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کیا جائے کہ ہم سمجھیں کہ جس سے کہ اصل میں فائدہ جو ہے امپیریلسٹ کو مل رہا ہے، جو کیپٹلسٹ کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کی انڈسٹری ساری اسی پہ رن کرتی ہے. انہوں نے بہت میجورٹی مسلمان ممالک کو تباہ کیا اسی اسلاموفوبیا کی ریج میں. چاہے آپ طالبان کو دیکھ لیں کس طریقے سے ان کی رجیم کو ڈسٹرائے کیا گیا. اس کے بعد جو ہے صدام حسین جو ویسٹ کے بڑے ہی قریبی دوست تھے ایران عراق جنگ کے دوران، لیکن اس کے بعد ان کو کس طریقے سے ویلیفائی کیا گیا، کس طریقے سے ڈیمونائز کیا گیا. اور اسی طریقے سے 2011 کے بعد کس طریقے سے جب عرب سپرنگ آیا تو ڈیموکریسی کی ایک لہر دوڑ پڑی پوری مسلم ورلڈ میں، خاص کر مڈل ایسٹ میں. لیکن کس طریقے سے جو ہے ویسٹ نے اس کو بھی جو ہے سبوٹاج کیا، اور کچھ مسلم جو ہے ممالک اور جہاں پر منارکی تھی ان کو سپورٹ کیا، اور ان ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر سپوز مورسی یہاں کے تھے ایجپٹ کے، ان کو کس طریقے سے ختم کیا گیا. کرنل قذافی جو لیبیا میں تھے، ڈکٹیٹر تھے، لیکن ویسٹ کو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے کھٹک رہے لگا جی، تو ان کو کس طریقے سے ختم کیا گیا. تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہے اسلاموفوبیا کی. تو لیکن یہ سٹارٹ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی، لیکن اس ٹائم اس چیز کو نام نہیں دیا گیا ہے اسلاموفوبیا. لیکن گلف وار فرسٹ کے بعد ہی پورا یہ ڈسکورس بنایا گیا، نیریٹو بنایا گیا، اور اب تو یہ بالکل تمام لوگوں پہ آیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسٹیریوٹائپ کر کے مسلمانوں کے خلاف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ہے ایک پورا نیریٹو کھڑا کیا گیا. اور اس میں جو ہے مسلمانوں کے جو ہے تنگ نظر مولوی صاحب اور باقی لوگ وہ بھی یوز ہو رہے ہیں انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اس چیز کو فیول کرنے میں. بالکل، آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کا اورجن ہمیں بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کچھ اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جیسے کہ کچھ جو اسٹانچ ایتھیسٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے سورہ توبہ کی وہ آیت کا ایک ذکر کرتے ہیں، فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ اور ان دا لاسٹ ڈے اینڈ who do not consider unlawful what Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given to the scripture. تو fight those. تو وہ لیتے ہیں کہ ان سے آپ زبردستی جزیہ لیجئے، اور اگر یہ ہمبل نہیں ہوتے ہیں تو ان کو قتل کر دیجئے. اس ٹائپ کی جو یہ آیت قرآن کی لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان آپ کو فریڈم کا اختیار نہیں دیتے، مسلمانوں کے یہاں فری ول کا کنسپٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے یہاں سمپلی وہ ڈائریکشنز وہ فالو کرتے ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے، بصورت وہ کتاب میں جو لکھا گیا حکم ہو وہ ہماری ماڈرن سوسائٹی کے خلاف ہی کیوں نہ. یہ ایک ان کا نظریہ ہے. اس چیز کا جواب ہم کیسے دیں؟ دیکھیے، جہاں تک قرآن کو سمجھنے کا معاملہ ہے تو آپ کو نسخ منسوخ بھی جاننا ہے، کنٹیکسٹ بھی جاننا ہے. تو قرآن ایک خاص کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ ریویل ہوا ہے، اور یہاں پر جو معاملہ ہے، جہاں تک میری ایز اے طالب علم میں یہاں قرآن کو پڑھا ہے، تو یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے یہ جو ہے تب ریویل ہوئی جب مکے والوں نے ٹریٹی کو توڑا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ معاملہ ہے کہ جزیہ کیا ہے. سپوز ہم جزیہ کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جزیہ ایکسیپشنل کن چیزوں میں دیا جاتا ہے، کن لوگوں سے لیا جاتا ہے. یہ ایز اے ٹیکس ان لوگوں سے لیا جاتا ہے، ان غیر مسلموں سے جو بیسیکلی فائٹ نہیں کرتے ہیں اسلامی ریاست کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. اور دوسرا معاملہ اس میں اتمام حجت کا کانسیپٹ ہے.
इतमाम हुज्जत जब कोई रसूल दुनिया में भेजा जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड गॉड कहलाता आप है, देखेंगे कि इससे पहले भी जितने रसूल आए हैं, जब जब कौम ने उनको रिजेक्ट किया है तब तब कौम पे अजाब आया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब रिजेक्ट किया और उनको जब फतेह मक्का के बाद उनको पावर मिला, तो 3 ही चीज़ें रखी गई गैर मुस्लिमों के लिए, क्योंकि ये खुदा साहब की तरफ से अजाब था जो मुसलमानों की तलवारों के ज़रिए दिया जाता था कि या तो आप मुसलमान बन जाइए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, तो उन्होंने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया कि जो है मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हूँ, मेरे साथ जो किताब आई है वो अल्लाह ताला की तरफ से रिवील्ड हुई है। तो इस इत्माम हुज्जत के कॉन्सेप्ट को न समझने की वजह से ये तमाम चीज़ें हमारे सामने इस्लामोफोबिया की सूरत में या स्टीरियोटाइप की सूरत में उभरी है। पहले रसूल को जब रिजेक्ट करते थे तो आसमान की तरफ से कोई ना कोई अजाब आता था। आप देखेंगे कि हजरत मूसा की कौम के साथ क्या हुआ, या और भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ। बिल्कुल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हुआ क्योंकि वो एक कौम के लिए नहीं आए थे, पूरी दुनिया के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने जब इत्माम हुज्जत कंप्लीट कर लिया, इसीलिए वो खतूत लिखते थे गैर मुस्लिमों को कि आप जो है इस्लाम कबूल कीजिए या जजिया दीजिए। जजिया क्योंकि उस टाइम हमको ये भी समझना है कि रियासत किस बुनियादों पे बनती थी। उस टाइम आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई कॉन्सेप्ट उभरा नहीं था। तो अगर आप किसी रियासत में रहेंगे तो आप रहेंगे एज अ मुस्लिम होके, अगर मुस्लिम या अगर आप गैर मुस्लिम में रियासत में रह रहे हैं तो गैर मुस्लिम होगी। तो आप क्रिश्चियन एरा में भी यही हो रहा था मामला जी। तो उसमें ये हमको इम्पोर्टेंट मामला ये समझना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सपोज मक्के में अजाब हो रहा था, गैर मुस्लिमीन उन पे जुल्म कर रहे थे, पहले जितने भी लगभग 10 साल वो वहाँ रहे मक्के में हिजरत से पहले, तो आप देखेंगे सिर्फ 313 सहाबा या 300 के करीब सहाबा उनके साथ रहे, लेकिन उन हर एक पे जुल्म हो रहा था। वो क्यों जुल्म हो रहा था? क्योंकि उस टाइम ये आपको फ्रीडम नहीं थी कि आप कोई रिलीजन एक्सेप्ट करें। जो बादशाह या जो कबीले का बड़ा होता था वो जिस रिलीजन पे होता था तमाम लोग वही रिलीजन एक्सेप्ट करते थे। इस पर एक एतराज ये भी है, इफ इस्लाम इज फॉर ऑल द टाइम्स टू कम एंड इफ कुरान इज फॉर ऑल द टाइम्स, तो क्या खुदा को ये पता नहीं था कि आगे सोसाइटी चेंज हो रही है तो हम एक फ्लेक्सिबल चीज दे जो आगे भी अडॉप्ट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो थी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन के साथ ही ये मामला खत्म हो गया कि इत्माम हुज्जत पूरी दुनिया पे उनके दौर में और उनके बाद खुलफा ने कायम कर लिया। उसके बाद आज के दौर में जो गैर मुस्लिम रह गए उन पे आप इन चीज़ों का इतलाक नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे जो है मुस्लिम रूलर्स ने ऐसा किया है, या अभी सपोज आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे कि आईसिस ने इन्हीं बुनियादों पर वो थोपने की कोशिश की, जबकि हम लोग उस एरा से बाहर आ चुके हैं। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आप किस चीज में बिलीव करते हैं इस पे हुकूमत या किसी दूसरे इदारे का कोई इजारादारी या कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस कंटेक्स्ट को न समझने की वजह से ही ये स्टीरियोटाइप बना है। तो जजिया उस टाइम इन गैर मुस्लिमों से लिया जाता था क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई आर्मी जो होती थी या पुलिस का कोई इंस्टीट्यूशन अलग से नहीं होता था, तो आपके पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी। तो स्टैंडिंग आर्मी के लिए और इस्लामी रियासत जो थी या स्टेट था वो एक नजरियाती रियासत होती है। जब आप इस्लाम में मानते हैं तभी आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। जब गैर मुस्लिम आपको मानता ही नहीं है इस्लाम को, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को मानता ही नहीं, उनको आखिरी नबी मानता ही नहीं, तो वो क्यों लड़ेगा? सही। तो लेकिन तहफ्फुज चूंकि वो उस स्टेट का बाशिंदा है, वो सब्जेक्ट है, सिटीजन है, लेकिन उससे टैक्स लिया जाता है किस चीज के लिए? कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाए कि आप लड़ेंगे नहीं, जहाद नहीं करेंगे, सुराया में नहीं जाएंगे, तो इसीलिए अपना रिलीजन प्रीच करेंगे। इस पे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें अभी रिसेंट टाइम्स में पब्लिश हुई है, कोवेनेंट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सपोज ये जो है हलीम राने हमारे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने किताब में दिखाया कि किस तरीके से जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ, खासकर अहले किताब जो है क्रिश्चियन और ज्यूज, उनके साथ किस तरीके से जो है मुआहदे किए हैं कि आप जो है अपने रिलीजन पे कायम रहें। तो उन चीज़ों को चूंकि मेन स्ट्रीम में वो चीज़ें आती नहीं हैं, इसलिए इस टाइप की स्टीरियोटाइप्स जो है इस्लामोफोब्स भी, और हमारे यहाँ भी सपोज आईसिस एक तहरीक थी, तो उन्होंने भी इन चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जबकि ये पहली जनरेशन तक ही मामला है, ये जो जजिया वाला मामला है और स्लेवरी, इसके साथ ही आप
स्लेवरी मामला भी लेंगे, आईसिस ने उसको भी जिंदा करने की कोशिश बिल्कुल। की, जो है आप अगर किसी इलाके में हमला करते हैं तो वहाँ के मर्दों को या आप कत्ल करें या गुलाम बनाए उनकी औरतों और बच्चों को, जबकि ये भी पहले ही दौर तक था। और इस्लाम ने चूंकि स्लेवरी को असर नौ जो है रिवाइव नहीं किया, बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने Abolish खत्म किया, किया, क्योंकि अब देखेंगे कि कितनी अहादीस हैं। अब अगर उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से उन्होंने शराब को हराम किया, ये भी एक ये आ जाता है मामला कि उन्होंने शराब को अगर हराम किया तो स्लेवरी को एकदम से हराम लेकिन क्यों नहीं इकोनॉमी उस टाइम सारी डिपेंडेंट थी आपकी Slavery स्लेव्स पे, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जब तक चेंज हो गई तो आहिस्ता आप इवन देखेंगे मॉडर्न किस वर्ल्ड में भी तरीके हम से देखते हैं कि यूएस ने भी स्लेवरी को एकदम से अबॉलिश नहीं किया और उन्होंने कंटिन्यू किया, जबकि उन्होंने इस्लाम में continue उन्होंने किया। कहा कि इस्लाम ने सपोज अजर दिया बहुत सारे, और बिल्कुल। लोंडियों से सपोज आप ये नहीं प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते, बिल्कुल। आप उनसे शादी कीजिए, आप उनको गुलाम आज़ाद कीजिए। सपोज आप जो है अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं रेगुलर तो एक गुलाम को आज़ाद कर दीजिए आज़ाद आप। तो कीजिए। इस्लाम ने एमेंसिपेट करने की कोशिश की, लेकिन इकोनॉमी कंडीशंस ऐसी थी कि उस जमाने में मेजॉरिटी इकोनॉमी जो आपकी थी वो यही स्लेव चला रहे थे, सही इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ 100 साल लगे इस स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को कंप्लीटली अबॉलिश करने। तो आज के दौर में आप असर नौ आईसिस की तरह नहीं ला सकते हैं और उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना गया है कि ह्यूमंस जो तमाम पैदा होंगे वो गुलाम नहीं होंगे, आज़ाद होंगे, और उनमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा। तो उस टाइम फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास नहीं था, इसीलिए परसिक्यूशन हो रहा था मक्का में। और उसके बाद जो है चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने परसिक्यूट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑप्शंस दिया आपको, एक तो आप हमारे साथ मुआहिदा कर लें या फिर मुसलमान बन जाए या और जिज़िया। बराबर या जिजिया दे दे। तो जिजिया का मकसद यही था कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है मिलिट्री सर्विस, जो कि कंपलसरी थी। तो यही बेसिक रीजन है। तो इसी वजह से जो है आज जो लोग इसको असर नौ जिंदा करने की कोशिश करते हैं या इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुरान की मंशा को और कुरान के कंटेक्स्ट को समझने में गलती कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आईएसएस को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने जो है वो डिनाउंस किया था। हम यहाँ पर कुछ हार्ड क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं कि हम उस चीज को एडवोकेट नहीं करते, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं इनके पीछे का सच क्या है, ताकि जो दूसरे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं उनको एक पुख्ता जवाब मिले। हम बात करेंगे इर्तिदाद की, एपोस्टेसी की। अगर कोई नॉन मुसलमान बन जाता है, हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि इसको अल्लाह ने हिदायत दी है, ये किसी दूसरे फेथ से इस्लाम में एंटर हो गया। लेकिन रिवर्स पर हम क्यों गुस्सा होते हैं? बुखारी की हदीस है कि अगर आप में से कोई मुसलमान काफिर हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, दीन को तर्क कर दे, तो उसको आप मारिए। एक स्कॉलर के साथ मैंने हाल ही बात की थी, तो उन्होंने कहा था ला इकराह फी दीन तब है जब आप किसी को मुसलमान बनाने की कोशिश करोगे, आप उसको इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश करोगे, वो आपकी दावत सुनने के बाद भी अगर कहे कि मुझे मुसलमान नहीं बनना है, तो आप कह सकते हो ला इकराह फी दीन। लेकिन जो मुसलमान बन गया, मुसलमान बनने के बाद हमने उसकी जान से ज्यादा इस्लाम की अजमत का ख्याल रखना है, तो वहां पर ला इकराह फी दीन नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक मुसलमान बन गया। तो क्या आज की सोसाइटी में इस चीज को कोई कबूल कर सकता है? अगरचे इस चीज पर बहुत से उलमा एतराज भी करते हैं, वो कहते हैं कि एक सिंबल रेफरेंस इमाम तैमिया को कुछ लोग कोट करते हैं। इस पर मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी या दूसरे स्कॉलर्स ने भी इसके एतराजात में काफी जवाब लिखे हैं कि असल में मुर्तद को मारना इस्लामी तरीका नहीं है। आपकी राय क्या है? जी जी बिल्कुल, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप मुर्तद को मारिए, और जिन लोगों को मारा भी गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनको ट्रीजन के लिए मारा गया। अच्छा, कि उन्होंने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि अब ये हम गलती कर बैठते हैं कि उस जमाने में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम का मामला नहीं था, और अगर आपने मजहब छोड़ दिया, क्योंकि मजहबी रियासत है, तो इट मींस ये ट्रीजन है। इस तरीके से सपोज अभी हम जो है सिटीजन हैं सपोज इंडिया के, तो मैं अगर इंडिया के सीक्रेट्स या कोई चीज दुश्मन के हाथ भेज दूं तो मुझे भी वो फांसी दे देंगे। बिल्कुल वैसा ही मामला उस टाइम भी था कि जिन लोगों ने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि स्टेट उस टाइम एमलगेमेटेड थे, कोई ये मामला नहीं था कि रिलीजन और स्टेट अलग अलग है, तो स्टेट और रिलीजन एक ही चीज है। तो जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप दुश्मनों के खीमे में चले गए, तो तब आपका खून जायज हो जाता है। लेकिन आज के दौर में जहां पर कि आप इस्लाम को छोड़ सकते हैं, तो इस पे बड़ी अच्छी एक किताब है एपोस्टेसी इन इस्लाम, एस.ए. रहमान ने लिखी है पाकिस्तान के। तो उनका मौलाना मौदूदी साहब के साथ इस पे बड़ा तवील सिलसिला मरासलात हुए कि जब इस्लामी रियासत वगैरह पाकिस्तान डिक्लेयर होगी तो अब क्या मुर्तद
کی سزا رہے گی. अपने लेकिन theocratic हाँ, state बन गई theocratic. थी. लेकिन वहाँ का कंटेक्स्ट अलग है, यहाँ पर अलग है. आप यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम जो रह रहे हैं, बात वो नहीं, हम ओवरऑल मुस्लिम व्यू जानना चाहते नहीं, हैं. मुस्लिम व्यू यही है कि आप नहीं मार सकते. पैगंबर मार के सकते. उनके दौर में नहीं भी नहीं, यही. उन्होंने नहीं मारा है, उन्होंने ट्रीजन के लिए मारा. हाँ, मगर ट्रीजन ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि कोई मुसलमान गैर मुस्लिम हुआ फिर भी वो अमन के साथ जिंदा रहा? ऐसी मिसाल गैर मुस्लिम तो वो इसलिए होगा, किस लिए होगा? वो इस्लाम को एज अ डॉक्ट्रिन रिजेक्ट नहीं कर रहा था. नहीं, पहले मुसलमान था, फिर मुसलमान होने के बाद उसने इस्लाम को छोड़ा. हाँ, एक शख्स मर गए, लेकिन वो मर गए, मुर्तद ही मर गए, दूर मर गए, उनको मारा नहीं गया. उनको मारा नहीं, बिल्कुल मैं गया, लेकिन वो मिले नहीं. अच्छा. मे भी उनको मारा जाता अगर उनको पकड़ के ले आते या ऐसा करते, लेकिन चूंकि वो इस्लामी सरहद से बाहर चले गए थे तो वो गुजर गए, मर गए. और उनमें से शायद एक कातिबे वही भी थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ टाइम किताबत की थी वही की, लेकिन वो मुर्तद मर गए. लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि आप उनको पकड़ के लाइए और मार डालिए. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. और अभी भी जो है, अगर सपोज कोई शख्स जो है वो इस्लाम को छोड़ना चाहता है, मे बी आफ्टर रीडिंग, जिस तरीके से मेजॉरिटी लोग कबूल कर रहे हैं इस्लाम को, कोई भी छोड़ देता है. अभी आप देखेंगे कि एक्स मुस्लिम्स का एक कम्युनिटी बन रही है, तो आप उन पे जबरदस्ती जो है उनको मार नहीं सकते हैं आप, क्योंकि इस्लाम आपको सैंक्टिफाई नहीं करता है. और आपके पास वो जो है हथियार भी नहीं है स्टेट का, क्योंकि आप स्टेट नहीं है, आप इंडिविजुअल है. आप ये कह सकते हैं कि उनको उनकी दलाइल सुन सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं, और अल्लाह ताला को ये उनका ये अपना हक है कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम. जब मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कत्ल लास्ट स्टेज की बात है. नहीं, वो भी कत्ल आम आदमी नहीं कर सकता है. अब वो स्टेट सैंक्शन, उन्होंने भी यही कहा वो आम आदमी नहीं कर सकता, वो स्टेट दे सकता है. लेकिन सवाल ये है कि क्या एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ऐसा है ही क्यों? नहीं, ऐसा तो देखिए, फ्रीडम की हम बात कैसे कह सकते हैं? उस जमाने में आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीडम के पैरामीटर्स कुछ डिफरेंट थे जो आज से हैं. कि उस जमाने में चूंकि रिलीजन समझा जाता था कि रिलीजन और स्टेट एमलगेमेटेड है कोई मामला, और खासकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो कि एक पैगंबर आ गए, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव, जब आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला को रिजेक्ट कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला को वो रसूल है, पैगंबरों को रिजेक्ट किया है ऑलरेडी, उन पे अजाब नहीं आया है. लेकिन जब रसूल आता है, वो आता है इत्माम हुज्जत के साथ. तो अब अगर कौम उसको रिजेक्ट करे, कोई बंदा रिजेक्ट करे, तो उस पे अजाब आता है. और मुसलमानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, मुसलमानों की तलवारों के जरिए ये अजाब आया गैर मुस्लिमों पे, जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया, गैर मुस्लिम जिन्होंने रिजेक्ट किया. तो उन्हीं में से मुसलमान भी बहुत सारे लोग हो आए. सपोज हम देखते हैं ताइफ के इस मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े पत्थर बरसाए गए, बड़ा जुल्म किया गया, तो उनको जो फरिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि मैं इनको अगर आप इजाजत दें तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो आगे जाके मुसलमान बनेंगे. तो वैसा ही हुआ भी कि आगे जाके वो मुसलमान बन गए. तो इस्लाम पूरी ये फ्रीडम. या अगर हम फतेह मक्के की बात करें कि कैसे पैगंबर करीम ने सबको माफ कर दिया, नहीं 17 लोग थे तो उन सबको लगभग माफ किया गया. एक बंदा शायद उसमें मारा गया, बाकी तो लगभग जिन जिन लोगों ने माफी मांगी तो उनको माफ किया गया. बिल्कुल. तो लेकिन उनसे यही कहा गया कि आप मुसलमान बनेंगे, अब आप यहाँ नहीं रह सकते हैं. मसला यही है कि जब रसूल आ जाता है कहीं पर, तो उसको आप रिजेक्ट करते हैं, तो फिर उसकी सैंक्टिटी में, उसके इलाके में आप नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा, हिजरत करनी पड़ेगी, या आपको, लेकिन मारा नहीं जाएगा. नहीं, मारा नहीं जाएगा. बिल्कुल, मारा नहीं जाएगा. मारने का ये नहीं. और उन 17 लोगों में भी जिनके नाम बिल्कुल वारंट निकला था कि इनको मारना ही है, अगर ये काबे के साये में भी हो, गिलाफ को पकड़ के भी, तो वहां पर भी, जबकि काबा बड़ा सैंक्टिफाइड, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हो, उससे पहले भी जब कुफार वहां थे, तो लेकिन उनमें मेजॉरिटी आप देखिए, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने पूरी उनकी जो है किताब लिखी है पैगंबरी इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो 17 लोग जो थे उन्होंने कौन कौन से चीजें इस्लाम के खिलाफ की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की. तो जनरल एमनेस्टी जब दी गई सब लोगों को कि जो मक्का में अंदर रहेगा, लड़ने के लिए नहीं आएगा, उसको अमान है, उसको अमान. तो वो 17 लोग जो थे वो वही थे जो बहुत ज्यादा दुश्मनी जिन्होंने पाल रखी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, या जो इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल खड़े थे, या जंगों में उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी की थी, या मुनाफिकीन के साथ मिले थे, वो 17 लोग थे. तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट जो है उन्होंने फतह कर लिया तो तमाम लोगों को मार दिया. सही बात है. तो इससे ये साबित होता है कि इस्लाम सच में अमन का दीन है. इस्लाम पैगंबर के बिल्कुल रहमतुल्लिल आलमीन थे, उन्होंने अमन का पैगाम दिया, खाली चीजों को सही ढांचे में समझने की जरूरत है. अब हम आएंगे हमारे मदरसों पर. आप देखते हैं कि मदरसा जब कायम हुआ
تو لوگوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی. مدرسوں کے رول کو ہم جٹلا نہیں سکتے. مدرسے ایک بنیادی مقام رکھتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ کی نظر میں کیا کیا ریفارمز آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے کنٹیکسٹ آپ کو دیکھنا ہے, خاص کر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی مدارس وغیرہ تھے. سپوز آپ کا یہ جو ہے قاہرہ میں الازہر تھا, اسی طریقے سے فاطمائٹس کے بہت سارے مدارس تھے, یا جو کولونیلزم سے پہلے مدارس تھے بالکل انڈیا میں, جس کے ذریعے آپ جو ہے پڑھائی کرتے تھے. لیکن وہ مدارس جو تھے ان میں آپ کو دینی اور دنیاوی تعلیم کوئی ڈیوائیڈڈ یا ڈیویسو فورس نظر نہیں آتی. اچھا, وہ انٹیگریٹ ہاں, وہ انٹیگریٹڈ والا معاملہ تھا. وہیں سے آپ سپوز امام غزالی بھی وہیں سے پڑھیں گے, ابن رشد بھی وہیں سے پڑھیں گے, یا ابن سینا بھی وہیں سے پڑھیں گے, اور بہت بڑے بیوروکریٹ یا جو منسٹرز جو چلاتے تھے یہ تمام امپائرز یا بادشاہوں کے بچے, وہ بھی وہیں سے پڑھیں گے. تو یہ کوئی ڈسٹنگوش نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے لیے جو ہے مدرسہ ہے اور اسکول جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے. بالکل. تو لیکن 1857 کی جنگ کے بعد جب جو ہے مسلمانوں کی شکست ہوئی, تو اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے مظاہر العلوم یا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کا کریکولم جو جس کو درس نظامی کہا گیا وہی رکھا گیا, جو آلریڈی چلتا آ رہا تھا اورنگزیب یا ان سے پہلے, اورنگزیب عالمگیر سے پہلے جو درس نظامی معاملہ چل رہا تھا. لیکن انہوں نے اس میں بہت ساری چیزوں کو انٹیگریٹ نہیں کیا. سپوز فلسفے کو اس حساب سے نہیں پڑھایا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ انگلش ایجوکیشن جو تھی, اور جس میں کہ میجورٹی پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی تھی, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو ٹائپ کے لیڈرشپ ایمرج ہو گئی. ایک وہ جو مدرسوں سے نکلی تھی, اور دوسری جو ماڈرن ایجوکیشن. سپوز اس میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا, تو وہ نکلا, یا جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کے بعد بنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب یہ ڈیویسو فورسز ہو گئے, تو اس وجہ سے مسلمانوں میں بھی کہیں نہ کہیں پچھڑاپن آ گیا, ریگریسونیس آ گئی, اور پروگرس کہیں نہ کہیں ان کی رک گئی, کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کو ڈیوائیڈ کیا کہ یہ ورلڈلی ایجوکیشن ہے اور یہ دینی اور دنیائی علوم ایسے نام. تو جبکہ یہ اسلامی انٹیگریشن نہیں ہے. اسلام صرف آپ کو علم نافیہ اور غیر نافیہ کے بیچ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے, اور غیر فائدہ والا. وہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کرتا ہے کہ انگریزی پڑھنے سے جو ہے آپ کافر بن جائیں گے یا سائنس پڑھنے سے یہ ہو جائے گی. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ریگریسو سوچ جو ہے آج بھی چلتی آ رہی ہے, اور مدرسے میں ریفارم نہیں ہو پایا. جبکہ درس نظامی بڑا پروگریسو تھا. درس نظامی سے ہی جو ہے آپ کی میجورٹی منسٹرز, آپ کے اسکالرز, تمام لوگ جو ہے نکلے ہیں. تو لیکن اس کے بعد 1866-67 میں جب یہ بنا دارالعلوم دیوبند, تو اس کے بعد آلدو مولانا قاسم نوتوی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے کہ انگریزی کو وہ انکلوڈ کرائے, ہاں, لیکن وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد جن اشخاص نے اس پہ قبضہ کیا یا اس کو چلایا, اس موومنٹ کو, تو انہوں نے جو ہے ان خاص نہیں کیا, انگریزی علوم کو نہیں سیکھا, سائنس کو نہیں پڑھایا گیا, لاجک میتھمیٹکس کو نہیں پڑھایا گیا, علم کلام بھی جو پڑھایا گیا وہ پرانا پڑھایا گیا امام غزالی کے ٹائم کا. تو اس لیے آج وہ سوالات تھے نہیں, ہاں, تو اس لیے وہ بالکل چینج ہو گئے تھے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس جو ہے صرف مولوی صاحب پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے, میں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں کروں گا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے آج کے دور میں کہ آپ کے تمام مساجد میں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے. وہ انہی مدارس کی وجہ سے. اگر مدارس نہیں ہوں گے اور اتنے کم تنخواہ پہ وہ کام کرتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن جو لوگ سپوز ان بڑے مدارس کو چلا رہے ہیں یہاں پر بھی, تو ان کی لائف بالکل ڈیفرنٹ ہے عام مولوی سے. تو یہاں پر یہ ڈسٹنگوش ہونا چاہیے. میں معجزہ ان کو کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جو ہے وہ مذہب کو جو ہے یوز کر رہے ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے, اور مسلمانوں کو ریگریسو رکھنے کے لیے, ان کی پروگرس کو کہیں نہ کہیں وہ روک رہے ہیں. آج کے دور میں جب ہم ایک پلورسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو ایک جو بچہ دارالعلوم میں جاتا, مدرسے میں جاتا, اس کے دماغ میں یہ بات بٹھانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو بیٹا, آپ جس سماج میں رہ رہے ہو, آپ کے کو ریلیجن ہے, تو آپ نے ان کی بھی عزت کرنی ہے, آپ نے ایکسیپٹنس کی چیز اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے, آپ نے ٹالرنس کی چیز پیدا کرنی ہے, آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم اپنے دوسرے غیر مذہبی بھائیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کیسے امن و آشتی کے ساتھ رہیں. اور جو آج کے دور میں فلسفہ یا سائنس کچھ چیلنجز مذہبوں کے خلاف پروڈیوس کرتا ہے,
उस तैयारी के लिए क्या आपकी राय है? नहीं, कोई तैयारी नहीं हो रही वहाँ पर। इतने मतलब 100-200 साल से ये मदारिस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी है। आप मुझे बताइए किस मदरसे में जो है आप जिसको आज ऑल्दो 9/11 के बाद ये मामला हुआ कि इंटरफेथ डायलॉग एक मामला हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने उस ज़माने में जो है अंग्रेज़ों के साथ मकालमा किया है, किताबें लिखी हैं क्रिश्चियनिटी पे, या राजा राव मोहन राय, लेकिन बिल्कुल अजीम शख्सियत था। इन लोगों ने मदारिस में जो है मजहब के बारे में, सपोज आप रह रहे हैं हिंदुस्तान में, यहाँ मेजॉरिटी हिंदू है, तो आपको उनके मजहब के बारे में कुछ चीजें तो ये समझनी है, जानना है वो किन किताब, लेकिन मदारिस में आपका नहीं है। उल्टा वहां पर क्या है, कंटेम्पोररी चीजें जो है, नहीं कंटेम्परेरी, मैं कंटेम्परेरी तो आज की दौर की मैं कह रहा हूँ, जब ये बने या तब से 100-150 साल हो गए, आज भी एक भी सब्जेक्ट आपको जो है इंटरफेथ पे नहीं पढ़ाया जा रहा। सपोज हिंदुइज्म में, क्योंकि ये तमाम एंटी सेमेटिक रिलीजन्स, ये तमाम बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, ये हिंदुस्तान से ही पनपे हैं, बड़े हैं, यहीं पर नर्चर हुए हैं और आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे मदारिस से निकलते हैं मौलवी साहिबान, उनको मालूम नहीं है कि हिंदुइज्म की किसी बड़े स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर का नाम भी नहीं जानते। सिर्फ मौलाना शम्स नवीद उस्मानी साहब ने एक कोशिश की थी, उनकी किताबें हैं कि हम जो है हिंदुइज्म को समझे, ऑल्दो उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी। या सपोज मौलाना ये है अमीन एहसन इस्लाही नहीं, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी साहब, उन्होंने किताबें लिखी हैं कुछ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपोज ये जो है भगवान राम, ये भी हो सकता है कि एक किताब मैंने पढ़ी थी, अगर अब भी न जागे तो शम्स नवीद उस्मानी साहब, बिल्कुल उसमें ऐसा था। उनकी किताबों को आगे जो है चलाया, उनकी काम को जो अल्लामा तारिक अब्दुल्ला ये जो है तो वो चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम गैर मुस्लिमों को, और खासकर मेजॉरिटी हिंदू में रह रहे हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे मजहब के लोग हमारे भाई बहन हैं। जी, उल्टा ये हो रहा है कि वहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, सपोज देवबंदी है, आप देवबंदी मदारिस में हैं, आपको रद्द बरेलवियत पढ़ाया जा रहा है, रद्द मौदूदियत पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये तमाम जो है मुसलमान ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है इनकी जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की है ये बिल्कुल असल में मेरा दूसरा सवाल ही, आखिरी सवाल ही यही था कि क्या दारुल उलूम में इस्लाम पढ़ाया जाता है या अपने सेक्ट को पढ़ाया जाता है? नहीं, सेक्ट को पढ़ाया जाता है, इस्लाम को नहीं पढ़ाया जाता है। और जितना एम्फेसाइज वो करते हैं फिक पर, जिसको आप जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, बिल्कुल, हाँ, तो उतना वहां पर कुरान हदीस पे नहीं होता है। आप देखिए उनका करिकुलम उठा के देखिए कि कितनी एग्जाम्स और कितनी किताबें जो है आपको फिक को समझने के लिए, वो भी कंटेम्परेरी फिक नहीं है। अच्छा। या सपोज वो भी फिकुल अकलियात नहीं है, फिकुल अकलियात फिक ऑफ माइनॉरिटी, फिक ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि जब भी ये फिक के स्कूल्स बने, सपोज इमाम अबू हनीफा का बना या बाकी लोगों का बना, और उसके बनने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा कि तमाम इमाम जो हमारे 4 बड़े इमाम हैं, उनमें से 3 इमाम जो है वो जेल में मर गए। क्यों मर गए जेल में? क्योंकि आपसी स्ट्रगल विद इस्लाम, नॉट विद इन इस्लाम, बादशाहों के साथ, क्योंकि वो कहते थे कि ये बादशाह जो है ये इस्लामी हुकूमत नहीं कर रहे, अच्छा, तो आपको परसिक्यूट कर रहे हैं। तो इमाम अबू हनीफा जो है जेल में, अहमद बिन हंबल उनको मार रहे हैं जेल में, इवन इमाम ताइमिया, इन सब बड़े को, तमाम लोग जो है ये जेलों में। बिल्कुल। लेकिन आज के जो है तमाम मौलवी है, तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। जबकि इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में या मुस्लिम वर्ल्ड में सूफिया की ज्यादा पजीराई होती है उलमा से। उसका रीजन यही है क्योंकि सूफिया ने हमेशा, मेजॉरिटी सूफिया ने डिस्टेंस मेंटेन की फ्रॉम पोजीशंस ऑफ पावर, जबकि ये लोग जो है काज़ियुल कुज़ा बने और तमाम जो गलत काम बादशाह कह रहा था उस पे ये इस्लामिक सैंक्टिटी देते थे। और वो मामला कहीं ना कहीं आज भी जो है चला आ रहा है, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद के जरिए चला आ रहा हो या और भी जितने भी इन मौलवियों के जो ये दुकानें हैं या NGOs हैं उनके जरिए जो है चलता आ रहा है। और किसी चीज को वो उस टाइम हराम कहते हैं, आज वो हलाल। सपोज मैं इसमें एग्जांपल दे दूंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलाना अली मियाँ चलाते थे बहुत टाइम, अली मियाँ, हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया जब ये जो शाहबानो वाला मामला हुआ था, जबकि वो तलाक का मसला, जिस पर तलाक का मसला, जबकि वो कुरानी नस से सही था, कुरानी नस से सही था और अहले हदीस फिक के हिसाब से भी सही था, हनफी हिसाब के साथ सही नहीं था। उन्होंने पूरा जो है बखेड़ा उस पर खड़ा कर दिया, पूरे मुसलमानों को कहा कि ये शरीयत में जो है इंटरवेंशन है, अल्लाह के ताला के खिलाफ है। और उसके ही नतीजे में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बाबरी मस्जिद के ताले वगैरह खोले गए और आज जो है
آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو ہے ٹرپل طلاق والا غیر اسلامی معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو بھی وہ مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے کیونکہ حنفی فقہ میں آپ نہیں جا سکتے، عورت نہیں جا سکتی، اب انہوں نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا، آپ حنفی کے جو ہے اس کے زیادہ فیتھفل تھے یا اسلام کے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں پر تو مسلک فیتھفل لگ رہا ہے۔ ہاں، تو یہی معاملہ ہے، کیونکہ مدرسہ آپ کو وہی ذہنیت پیدا پاتا ہے اور اسی کو رینفورس کرتا ہے کہ جہاں پر آپ ہر دوسرے مسلمان کو جو کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ سے ہو، اور اب تو یہ اسکول آف تھاٹ بھی نہیں رہا، سیکٹ بن گیا، تو سیکٹ کی وجہ سے آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو یا تو مشرک کہتے ہیں یا آپ ڈیویٹڈ کہتے ہیں۔ سیکٹیرنزم کی، جی بالکل۔ تو چلیے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو ایک ڈیسنٹ مائنر میں، ایک ڈیسنٹ طریقے سے، تو ہم اس پر بولیں گے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری والا یہ کوٹ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں مسلمان ایک دوسرے پر تکفر کرتے ہیں، کافر ایک دوسرے کو قرار دیتے ہیں، تو غیر مسلموں کے تئیں ان کا رجحان کیا ہو سکتا ہے ہم یہ خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں ہم سب بھائی ہیں، یہ بھائی بن کے ہمیں رہنا چاہیے، ایک ہی آدم اور حوا کی اولادیں ہیں، تو باقی جو ڈفرینسز ہیں ان کو لے کر ہم نے آگے جگڑنا نہیں چاہیے۔ شکریہ۔